நம்முடைய டாடி அப்போஸ்தல் ஆர் ராஜராஜன் உங்களுக்காக தெய்வ செய்தியை கொடுப்பார்கள். அதை பார்த்து ஆசீர்வாதம் பெற மீட்பரும் ரட்சகருமாகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன். ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚಕನು ರಕ್ಷಕನು ಆಗಿರುವಂತಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. தொடர்ந்து நீங்கள் தேவ செய்தியை பார்க்கிறீர்கள் என்று சொல்லி நான் மிகுந்த ಸಂತೋಷ ಅடைகிறேன். ಹಾಗೂ ಎಡೆಬಿಡದೆ ನೀವು ದೇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಅನೇಕರು நீங்கள் ಫೋನ್ ಮೂಲಕ தொடர்பு கொள்ளுகிறீர்கள். ಅನೇಕರು ನೀವು ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತೀರಾ, ಜೆಬಿತು கொள்ளுகிறீர்கள் ಹಾಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. ಅನೇಕರು என்னை தேறுதல் அடைய செய்கிறீர்கள். ಹಾಗೂ ನಾನು ಉತ್ಸಾಹ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ. என்னை ಉತ್ಸಾಹಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ಹಾಗೂ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಉತ್ಸಾಹ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. தேவனுடைய வார்த்தை நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறதா இருக்கிறது. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಂದು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವ ಜನಗಳು, ಇಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಂತ ದೇವ ಮಕ್ಕಳು, ಉಲಗ ಜನಗಳು, ಲೋಕದ ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವಿರುಂಬುகிற ஒரு காரியம், ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಇಚ್ಛಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு அற்புதம் அடையாளம் நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅದ್ಭುತ ಅடையாளத்தை குறித்து ವೇದம் என்ன சொல்லுகிறது? ಅದರ ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ವೇದವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಅದ್ಭುತ ಅடையாளங்கள் நடக்க, ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲು எந்த தகுதி தேவை, ಹಾಗೂ ಯಾವ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೇಕು? இந்த ಅನೇಕರು என்ன செய்கிறார்கள்? ಅದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಅದ್ಭುತ ಅடையாள ಕೂಟங்கள் ಎಂದು சொல்லி, ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯದ ಕೂಟವೆಂದು ಹೇಳಿ ಹಲವು ವಿಧವಾಗಿ ಜನங்களை அழைக்கிறார்கள், ಜನರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಜெபிக்கிறார்கள், ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ஒரு சிலருக்கு நன்மை நடக்கிறது, ಹಾಗೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ஒரு சிலருக்கு நன்மை நடக்காமலும் போகிறது, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಡೆಯದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. யாருக்கு அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் நடக்கவில்லையோ, ಯಾರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲವೋ அவர்கள் மிகுந்த மனசோர்வோடு கூட காணப்படுகிறார்கள். ಅವರುಗಳು ಬಹಳ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. எவ்வளவு கூட்டத்துக்கு போனாலும், ಎಷ್ಟು ಕೂಟಕ್ಕೂ ಹೋದರೂ என்னுடைய வாழ்க்கையில எந்த அற்புதமும் நடப்பதில்லை, எந்த அடையாளமும் நடப்பதில்லை, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯವೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು தேவ செய்தியின் மூலமாய் தேவன் பேசுகிறார். ಹಾಗೂ ದೇವರ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. தேவனுடைய செய்தியை கேட்கும் போது ஒரு நல்ல தைரியம், ஒரு சமாதானம் கிடைக்கிறது. ದೇವರ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಧೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಮಾಧಾನವಿರುತ್ತದೆ. ஆனால் அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் நடப்பதில்லை, ಆದರೆ ಅದ್ಭುತಗಳು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ என்று சொல்லி மனம் சோர்ந்து போய் அநேகர் காணப்படுகிறார்கள் ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅನೇಕರು ಸೋತು ಹೋಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. எங்களுடைய சபையிலும் கூட, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ நாங்கள் அற்புத அடையாள கூட்டம் என்று சொல்லி ನಾವು ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯ ಕೂಟವೆಂದು ಹೇಳಿ கரப்பத்திரிகைகளை அடித்து ಹಾಗೂ ಕರಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ஜனங்களை கூப்பிடும் போது ಜನರನ್ನು ಕರೆಯುವಾಗ எல்லா பகுதியிலிருந்து திரளான ஜனங்கள் வருவார்கள். ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಬರುತ್ತಾರೆ. அவர்களை நாங்கள் ஆசீர்வதித்து ஜெபித்து அனுப்புவோம். ಹಾಗೂ ಅವರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ. அதே நேரத்தில் ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ஒரு பரிசுத்த கூட்டம், ಹಾಗೂ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಕೂಟ, ஒரு உபவாச கூட்டம், ಉಪವಾಸ ಕೂಟ, ஏதாவது ஒரு கூட்டம் என்று சொல்லும் பொழுது ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೂಟ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ஜனங்கள் வருவதே இல்லை. ಜನರು ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. காரணம் என்ன? ಕಾರಣವೇನು? ஜனங்களுக்கு தேவை அற்புதம் அடையாளம். ಹಾಗೂ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯ. அப்போஸ்தலர் பணிகள் 3ஆம் அதிகாரத்தில் ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು, ಯೋಹಾನನು தேவாலயத்தின் வாசலிலே, ದೇವರ ಆಲಯದ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ பிறந்தது முதற்கொண்டு சப்பானியா இருந்த ஒருவனை சுகமாக்குகிற ஒரு சம்பவத்தை நாம் இங்கே வாசிக்க முடிகிறது. ಹಾಗೂ ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದ ಕುಂಟನಾಗಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗ ಓದುತ್ತೇವೆ. இந்த ரெண்டு ஊழியக்காரர்களும் ಇಬ್ಬರು ದೇವ ಸೇವಕರುಗಳು தேவ ஆலயத்திற்கு போகும்பொழுது ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ வழியில பிச்சை கேட்டுக் கொண்டிருந்த இவனை பார்த்து ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಇವನನ್ನು ನೋಡಿ அவன் சுகமடையும்படியாக ಅವನು ಗುಣ ಹೊಂದುವಂತೆ ஒரு அற்புதத்தை செய்கிறார்கள். ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. இந்த அற்புதங்கள் நடக்க ಈ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯಲು முக்கியமான காரியங்கள் என்ன? ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನು? அதை நாம் பார்க்க வேண்டும். ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. இதுவரை உன்னுடைய வாழ்க்கையில ಇದುವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ அற்புத அடையாளம் எதுவுமே நடக்கவில்லை. ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು ನಡೆದಿಲ್ಲ. உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ಹಾಗೂ ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ வாஞ்சித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா? ಹಾಗೂ ನೀವುಗಳು ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ? நான் பேசுகிற இந்த வசனங்களை ஆதாரமாய் வைத்துக் கொண்டு ನಾನು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು நீங்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ நிச்சயமாகவே கர்த்தர் உங்களுக்கு அற்புதத்தை அடையாளத்தை செய்வார். ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಕರ್ತನು ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಅನೇಕರು ನಾವು ஊழியக்காரர்கள் பின்னே ஓடுகிறோம், ಅವ ಸೇವಕರ ಹಿಂದೆ ಓಡುತ್ತೇವೆ, சபை சபையாய் ஓடுகிறோம், ಸಭೆಯಾಗಿ ಓಡುತ್ತೇವೆ. ஆனால் அற்புதம் எப்படி நடக்கிறது? ಆದರೆ ಅದ್ಭುತ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ? பலர் சாட்சி சொல்லுகிறார்கள். ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಜನರು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. போதகர்
போதகர் தலையிலே கை வைத்தார். ನಮ್ಮ ಬೋಧಕರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟರು. ஒரு தீர்க்கதரிசி தீர்க்கதரிசனம் சொன்னார். ಹಾಗೂ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿಯು ಪ್ರವಾದನೆ ನುಡಿದರು. ஒரு ஊழியக்காரனை தொட்டு ஜெபித்தார். ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸೇವಕರು ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ஒரு கட்டடத்துக்குள்ளே சபைக்குள்ளே போனவுடன் அற்புதம் நடந்தது. ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯಿತು. இப்படி பலவிதமாக சொல்லுகிறார்கள். ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. சிலர் சொல்லுகிறார்கள், ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, நான் தொட்டேன் ಅವನು சுகமானான், ನಾನು ಮುಟ್ಟಿದ ಅವನು ಗುಣ ಹೊಂದಿದ, நான் பேசினேன் அவனுக்கு அற்புதம் நடந்தது, ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವನಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯಿತು, நான் ஜெபித்தேன் அவனுக்கு எல்லாம் கிடைத்தது, ಹಾಗೂ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕಿತು என்று ஒரு கூட்டம் சொல்லிக் கொண்டு திரிகிறார்கள். ಎಂದು ಒಂದು ಕೂಟ ಹೇಳಿ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ஆனால் உண்மையான அற்புத அடையாளம் எங்கே இருந்து வருகிறது? ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? எதற்காக தேவன் அதை செய்கிறார் ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು அப்போஸ்தலர் பணிகள் 2ஆம் அதிகாரம் ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது 22ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದುವಾಗ, இஸ்ரவேலரே, நான் சொல்லும் வார்த்தையை கேளுங்கள். நீங்கள் அறிந்திருக்கிறபடி நசரனாகிய இயேசுவை கொண்டு தேவன் உங்களுக்குள்ளே பலத்த செய்கைகளையும் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் நடப்பித்து அவைகளினாலே அவரை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தினார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை. ಕರ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ. இயேசுவை கொண்டு, ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡು, நசரனாகிய இயேசுவை கொண்டு, ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡು, பிதாவாகிய தேவன் ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು உங்களுக்குள்ளே ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ அற்புதங்களையும் ಅದ್ಭುತವನ್ನು அடையாளங்களையும் ಸೂಚಕವನ್ನು செய்தார் என்று சொல்லி, ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿ, யார் மூலமாக அற்புதம் நடக்கிறது? ಯಾರ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯುತ್ತದೆ? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டுதான் பிதாவாகிய தேவன் அற்புதங்களை அடையாளங்களை செய்கிறார். ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಕೊಂಡೇ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. காரணம் என்ன? ಕಾರಣವೇನು? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು பிதாவினுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் மகிமைப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார். ಹಾಗೂ ತಂದೆಯ ಒಂದೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತಲಿದ್ದರು. பிதாவை மகிமைப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார். ತಂದೆಯು ಅವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತಲಿದ್ದರು. அப்படி மகிமைப்படுத்தும் பொழுது ಹೀಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಾಗ தேவன் பலத்த அற்புதங்களை கொண்டு இயேசுவை கொண்டு செய்தார். ದೇವರು ಬಲವಾದ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರು. இன்று கூட உனக்கு அற்புதங்கள் அடையாளங்கள், ಇಂದು ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಅದ್ಭುತಗಳು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು இயேசுவை கொண்டு தேவன் செய்ய ஆயத்தமாய் இருக்கிறார். ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡು ದೇವರು ಮಾಡಲು ಆತನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ. இயேசுவை கொண்டு தான் ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡು உன்னுடைய வாழ்க்கையில கிரியைகள் காரியங்கள் நடக்கும். ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. எனக்கு அருமையான சகோதரனே, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರನೇ, எனக்கு அருமையான சகோதரியே, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿಯೇ, அற்புத அடையாளங்களுக்காக எங்கெங்கே ஓடி தேடிக்கொண்டிருக்கிறார். ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತಲಿದ್ದೀಯಾ? ஆனால் தேவன் இயேசுவை கொண்டு உனக்கு செய்வார் என்று நீ விசுவாசிப்பது இல்லை. ಆದರೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡು ದೇವರು ನಿನಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀನು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. காரியம் என்ன? ಕಾರ್ಯವೇನು? இயேசுவை மகிமைப்படுத்துவது பிதாவினுடைய தலையாய ஒரு காரியமாக இருந்தது. ಹಾಗೂ ಯೇಸುವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವುದೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ತಂದೆ ಕಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. அதனால்தான் ಆದ್ದರಿಂದಲೇ அவரை கொண்டு செய்தார். ಅವರನ್ನು ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರು. அவரை கொண்டுதான் தேவன் ஜனங்களை ரட்சித்தார். ಅವರನ್ನು ಕೊಂಡು ದೇವರು ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು. அவருடைய நாமத்தினால்தான் பாவ மன்னிப்பை கொடுத்தார். ಅವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಪದ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರು. அவரை கொண்டுதான் கிரியங்களை காரியங்களை கர்த்தர் செய்தார். ಅವರನ್ನು ಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕರ್ತನು ಮಾಡಿದರು. யார் இயேசுவை எதிர்பார்த்திருக்கிறார்களோ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಯೇಸುವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾರೋ, இயேசுவை கொண்டு கண்டிப்பா அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் நடக்கும். ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಅದ್ಭುತಗಳು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. அப்போஸ்தலர் பணிகள் ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 4:10 சொல்லுகிறது. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, உங்களால் சிலுவையில் அறையப்பட்டவரும் தேவனால் மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டவருமாய் இருக்கிற நசரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இவன் உங்களுக்கு முன்பாக சொஸ்தமாய் நிற்கிறார் என்று உங்களுக்கு எல்லாருக்கும், இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்க கடவது. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. இந்த வசனம் என்ன முக்கியப்படுத்துகிறது? ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು ಏನೇನು ಕುರಿತಾಗಿ ಮುಖ್ಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ? இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால தான் அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் நடக்கும். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. எனக்கு அருமையான சகோதரனே, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರನೇ, வேற எந்த நாமத்திலேயும், ಬೇರೆ ಯಾವ ನಾಮದಲ್ಲೂ, எந்த ஒரு ஊழியக்காரனுடைய நாமத்திலும், ಯಾವ ಒಂದು ಸೇವಕನ ನಾಮದಲ್ಲೂ, எந்த ஒரு ஊழியக்காரனை கொண்டோ ಯಾವ ಸೇವಕನನ್ನು ಕೊಂಡು காரியங்கள் நடப்பதில்லை. ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲ. இயேசுவின் நாமத்தை கொண்டுதான் ಯೇಸು ನಾಮವನ್ನು ಕೊಂಡು தேவன் உனக்கு அற்புதங்களை அடையாளங்களை செய்வார். ದೇವರು ನಿನಗೆ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. இன்று ஜனங்களுடைய தவறு என்ன? ಆದ್ರೆ ಇಂದು ಜನರ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಏನು? இயேசுவின் நாமத்தை காட்டிலும் ಯೇಸುವಿನ ನಾಮಕ್ಕಿಂತಲೂ தங்கள் ஊழியக்காரருடைய நாமத்தை போற்றி பேசுகிறார்கள். ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸೇವಕನ ನಾಮವನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ஸ்தாபனத்தை உயர்த்தி பேசுகிறார்கள். ಸ್ಥಾಪನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ஊழியங்களை மென்மையாக பேசுகிறார்கள். ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಮೇಲಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ஊழியக்காரன் மேலே ஊற்றப்பட்டிருக்கிற அபிஷேகத்தை குறித்து பேசுகிறார்கள். ಸೇವಕನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. அவர்களுடைய செல்வ செழிப்பை குறித்து பேசுகிறார்கள். ಹಾಗೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಐಶ್ವರ್ಯ ಘನವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ இவைகளெல்லாம் யாரால் கொடுக்கப்பட்டது என்பதை அறியாமல் ಹಾಗೂ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ இயேசுவின் நாமத்தை மகிமைப்படுத்தாமல் ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸದೆ ஒரு ஊழியக்காரனை மகிமைப்படுத்தி ಒಂದು ಸೇವಕರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿ ஒரு சபையை மகிமைப்படுத்திக் கொண்டு ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿಕೊಂಡು உட்கார்ந்திருக்கிறபடியா ಹಾಗೂ ಕುಳಿತಿರುವುದರಿಂದ பல அற்புதங்கள் உன் வாழ்க்கையில நடக்காமல் இருக்கிறது. ಹಲವು ಅದ್ಭುತಗಳು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯದಂತೆ ಇದೆ. இன்று ஜனங்களுக்கு ಇಂದು ಜನರಿಗೆ ஏதாவது ஒரு பொருள் ஆசீர்வாதம் வந்தால் அற்புதம் என்கிறார்கள். ಹಾಗೂ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂದರೆ ಅದು ಅದ್ಭುತವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. உனக்குள்ள இருக்கிற பாவங்கள் மாறினாலே அது ஒரு பெரிய அற்புதம். ಹಾಗೂ ನಿನ್ನೊಳಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಪವು ಮಾರ್ಪಟ್ಟರೆ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ. இன்று கண்ணுக்கு முன்பாக ಇಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುಂಭಾಗ ஒரு கார் வந்து இருந்தா, ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕಾರು ಬಂದರೆ, ஒரு கட்டு பணம் இருந்தா, ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಹಣವಿದ್ದರೆ, ஒரு வீடு இருந்தா, ಒಂದು ಮನೆ ಇದ್ದರೆ, நீ நினைத்த பதவி பட்டம் கிடைத்து விட்டால், ನೀನು ನೆನೆಸಿದಂತ ಒಂದು ಪದವಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, அதை அற்புதம் என்று சொல்லுகிறார். ಅದು ಅದ್ಭುತವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೀಯಾ? வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? ವೇದವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಕರ್ತನು இஸ்ரவேல் ஆகிய உங்களை, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಆಗಿರುವ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்குள்ளே ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರೊಳಗೆ அற்புதமாகவும் அடையாளமாகவும் வைத்திருக்கிறார். ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. விசுவாசியாகிய நீயே ஒரு அற்புதம் தான். ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ನೀನೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ. இஸ்ரவேலுக்குள்ள நீயே ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறார். ಇಸ್ರಾಯೇಲರೊಳಗೆ ನೀನೇ ಒಂದು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದೀಯಾ. உன்னுடைய வாழ்க்கையில ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ பொருளாதார ஆசீர்வாதம் வரும் என்று சொன்னால், ಹಾಗೂ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರುವುದಾದರೆ அது தேவன் கொடுக்கிறது தான். ಅದು ದೇವರು ಕೊಡುವುದೇ. அது தேவனால் வந்த ஒரு அற்புதம் தான். ಅದು ದೇವರಿಂದ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವೇ. ಆದರೆ பணத்துக்காகவோ, ಹಣಕ್ಕಾಗಿ, செல்வ செழிப்புக்காகவோ, ಹಾಗೂ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಘನಕ್ಕಾಗಿ, நிலம் வாங்குவதற்காகவோ, ನೆಲ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ, வீடு கட்டுவதற்காகவோ, ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ, சொத்து சேர்த்துவதற்காகவோ, சொತ್ತಿನ ಮೇಲೆ சொತ್ತು ಒಂದು ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, அதை ஒரு அற்புத அடையாளம் என்று அநேகர் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ಅದೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ಇಂದು ಅನೇಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. மனம் திரும்பின நீ, ಮನ ತಿರುಗಿದ ನೀ, நாளுக்கு நாள் பரிசுத்தப்பட்டு, ದಿನಕ್ಕೆ ದಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೊಂದಿ, தரிசனங்களை சொப்பனங்களை பெற்று, ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಸ್ವಪ್ನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ, தேவனுக்கு பிரியமாய் ஜீவித்து, ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ, பொல்லாத இந்த உலகத்திலே, ದುಷ್ಟವಾದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, அசுத்தமான இந்த உலகத்திலே, ಶುದ್ಧವಾದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, அக்கிரமம் நிறைந்த இந்த உலகத்திலே ಅಕ್ರಮ ತುಂಬಿದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ தேவனுக்கு சாட்சியாய் நிற்பதே ஒரு பெரிய அற்புதம். ದೇವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ. இந்த அநேகರು ஐஸ்வர்யத்தில் பெரிய மனிதர்கள் அல்ல, ಹಾಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರುಗಳು ಅಲ್ಲ, ஆனால் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ பயங்கரமாய் குடித்து, ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಕುಡಿದು, பயங்கரமான பாவங்களை செய்து, ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, அக்கிரமத்தில் விழுந்திருந்தவர்கள் ಅಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದವರು இன்று பரிசுத்தம் அடைந்து ಇದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೊಂದಿ சபைகளிலே சாட்சியாய் இருக்கிறார்கள். ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. இந்த அநேகருடைய தவறான கருத்து என்ன? ಹಾಗೂ ಇಂದು ಅನೇಕರ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? ஊழியக்காரர் என்னை தொட்டா, ಸೇವಕರು ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ, சபைக்கு வந்து ஞானஸ்நானம் எடுத்து, ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿದೆ, எனக்கு அற்புதம் நடக்கவில்லை, ನನಗೆ ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ, நான் அற்புத அடையாளத்துக்காக தான் ஞானஸ்நானமே எடுத்தேன், ನಾನು ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. அற்புத அடையாளத்துக்கான ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ஒரு ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ காரிய ஞானஸ்நானம் அல்ல. ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನವಲ್ಲ. ஞானஸ்நானம் என்பது ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನವೆಂಬುದು பேர் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்படுவது. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಜೀವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡುವುದು. எனக்கு அருமையான சகோதரனே, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರನೇ, நீ தேவனோட கூட உடன்படிக்கை பண்ணி ನೀನು ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ஞானஸ்நானம் எடுத்திருந்தா ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ தேவன் உன்னை ராஜ்யத்துக்கு கொடுப்பார். ಹಾಗೂ ದೇವರು ನಿನಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. தேவனுடைய ராஜ்யம் உனக்கு உண்டு. ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ನಿನಗೆ ಉಂಟು. உன் வாழ்நாளெல்லாம் ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲ வெறும் அற்புதம் அடையாளம் என்று சொல்லி ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯ, ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ அற்புத அடையாளத்தின் மேல நீ அஸ்திபாரம் போட்டிருந்தால், ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಅಸ್ತಿಭಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, நீ மனம் திரும்ப, ನೀನು ಮನ ತಿರುಗು. தேவனுடைய வார்த்தையின் மேல அஸ்திபாரம் போடு, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಸ್ತಿಭಾರವನ್ನು ಹಾಕು, தேவனுடைய வார்த்தையின்படி நட, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನಡೆ. அப்பொழுது தேவன் ಆಗ ದೇವರು இயேசுவின் நாமத்தினாலே உனக்கு அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் செய்வார். ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವರನಿಗೆ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. மற்றொரு காரியம், ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯ, அப்போஸ்தலர் பணிகள் 3ஆம் அதிகாரம் ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12 மற்றும் 13 வசனங்கள். 12 ಹಾಗೂ 13ನೇ ವಾಚನ. பேதுரு அதை கண்டு ஜனங்களை நோக்கி, இஸ்ரவேலரே,
இதை குறித்து நீங்கள் ஆச்சரியப்படுகிறது என்ன? நாங்கள் எங்கள் சுய சக்தியினாலாவது எங்கள் சுய பக்தியினாலாவது இவனை நடக்க பண்ணினோம் என்று நீங்கள் எங்களை நோக்கி பார்க்கிறது என்ன? ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபு என்பவருடைய தேவனாகிய நம்முடைய பிதாக்களின் தேவன் தம்முடைய பிள்ளையாகிய இயேசுவை மகிமைப்படுத்தினார். அவரை நீங்கள் ஒப்பு கொடுத்தீர்கள். பிலாத்து அவரை விடுதலையாக்க தீர்மானித்த போது அவனுக்கு முன்பாக அவரை மறுதலித்தீர்கள். இயேசுவை மகிமைப்படுத்தும்படியாக ಯೇಸುವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವಂತೆ உன்னுடைய வாழ்க்கையில் அற்புத அடையாளம் எப்படி நடக்கும்? ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ? இயேசுவை மகிமைப்படுத்தும்படியாக தான் உனக்கு அற்புத அடையாளங்கள் நடக்கும். ಯೇಸುವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವಂತೆ ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯವು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. இங்கே உண்மையான ஊழியக்காரர்கள் சொல்லுகிறார்கள், ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸೇವಕರುಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, சுய பக்தியினால் அல்ல, ಸ್ವಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, சுய சக்தியினால் அல்ல, ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲ. ஆனால் இந்த அநேகருடைய சாட்சியை பார்க்கலாம். ಆದ್ರಿಂದ ಅನೇಕರ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. நான் தொட்டேன், ನಾನು ಮುಟ್ಟಿದೆ, அவன் சுகமானான். ಅವನು ಗುಣ ಹೊಂದಿದ. நான் ஜெபித்தேன், ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ, நான் எண்ணெய் கொடுத்தேன், ನಾನು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು நான் ಕೊಟ್ಟೆ, தண்ணீர் கொடுத்தேன். ನಾನು ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ. இன்று ಇಂದು இந்த மகிமையை ಈ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು தாங்கள் திருடிக் கொள்ளுகிறார்கள். ತಾವೇ ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. அற்புதம் அடையாளம் நடப்பது ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುವುದು இயேசு மகிமைப்படுவதற்காக. ಯೇಸು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ஆனால் இன்று ಆದರೆ ಇಂದು இயேசுவின் நாமத்தில் அற்புதத்தை பெற்றுக்கொண்டு ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ஒரு கட்டடத்துக்கு மகிமை செலுத்துகிறார்கள். ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ஒரு ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ஊழியக்காரனுடைய பக்திக்கு மகிமை செலுத்துகிறார்கள். ಸೇವಕನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. இன்று நிறைய சாட்சிகளை பாருங்க. ನಾವು ಇಂದು ಅನೇಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ. அவர்கள் சொல்லுவார்கள், ಅವರುಗಳೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, நான் தொட்டேன், ನಾನು ಮುಟ್ಟಿದೆ, நான் ஜெபித்தேன், ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ, நான் உபவாசித்தேன், ನಾನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದೆ, என்னை பார்த்தான் சுகமானான். ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಗುಣ ಹೊಂದಿದರು. நான் அவர்கள் வீட்டுக்குள்ளே போனேன், அவர்கள் வீட்டில் அற்புதம் நடந்தது. ನಾನು ಅವರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋದೆ, ಅವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯಿತು. சில சபை விசுவாசிகள் இடத்துல வருவார்கள். ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಭೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ஐயா, ಅಯ್ಯ, எங்களுடைய ஐயா வீட்டுக்குள்ளே வந்தா, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. வீட்டுக்குள்ளே ಫ್ರಿಡ್ಜ್ வந்து விட்டது. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಂದಿತ್ತು. ஐயா மறுமாதம் வந்தா, ಹಾಗೂ ಅಯ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಬಂದರು. பெரிய கலர் டிவி வந்தது. ದೊಡ್ಡ ಕಲರ್ ಟಿವಿ ಬಂದಿತ್ತು. ஐயா வந்து தொட்டா, ಅಯ್ಯ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದರು. திருமணமாகி விட்டது. ಮದುವೆಯಾಯಿತು. ஐயா காலை வைத்தா, ಅಯ್ಯ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. சொந்த வீட்டை கட்டினோம். ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದೆವು. ஐயா சொன்னா, ಅಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು. ஐயா சொன்னதெல்லாம் நடந்தது. ಅಯ್ಯ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ನಡೆಯಿತು. மகிமை எல்லாம் ஐயாவுக்கு போனதே தவிர ಮಹಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಅಯ್ಯಗೆ ಹೋಯ್ತು ಹೊರತು மகிமை எல்லாம் இயேசுவுக்கு போகவில்லை. ಮಹಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. வசனத்தை சரியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. கொள்ளாதவர்கள் எழும்பி இருக்கிறார்கள். ಹಾಗೂ ದುಷ್ಟರು ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ. தேவனுடைய மகிமையை திருடிக் கொள்ளுகிற திருடர்கள். ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಳ್ಳರು. இந்த அநேகர் என்ன சொல்லுகிறார்கள்? ಇನ್ನು ಅನೇಕರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? என்னுடைய கோட்டை தூக்கி போட்டு ಅವನ ಕೋಟನ್ನು ನಾನು ಬಿಸಾಕಿದೆ, அற்புதம் நடந்தது. ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯಿತು. அந்த கோட்டில இருந்த அபிஷேகம் யாருடையது? ಅವನ ಕೋಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಅಭಿಷೇಕ ಯಾರದು? கர்த்தருடைய நாமத்தில். ಕರ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ நான் என்னுடைய பெயரை சொல்லி ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ என்னுடைய வஸ்திரத்தை உன் மேலே போட்டா ನನ್ನ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರೆ நாற்றம் எடுக்குமே தவிர ಅದು ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ ಹೊರತು, கெட்ட வாசனை வருமே தவிர ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ ಹೊರತು அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் நடக்காது. ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ஆனால் இயேசுவின் நாமத்தில் ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ நாம் காரியங்களை செய்யும் பொழுது ನಾವು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ தேவனுடைய நாமத்தில் அற்புதங்கள் ದೇವರ நடக்கும். ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. அற்புத அடையாளம் என்று சொல்லி ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯ, ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯ ஊர் ಎಂದು ஊராய் ಊರು ಊರಾಗಿ, சபை சபையாய் ಸಭೆ ಸಭೆಗೆ ಆಗಿ, பல ஸ்டேட்டுகளுக்கு ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು பல நாடுகளுக்கு ஓடிக்கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கு ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಓಡುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ஒரு சத்தியத்தை சொல்லுகிறேன். ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವೆ. உங்கள் கரத்தில் இருக்கிற வேதாகமம் ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿರುವಂತ ವೇದವು மிக தெளிவாக சொல்லுகிறது. ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, உங்கள் வாழ்க்கையிலே அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் நடக்க வேண்டும் என்று ನಿಮ್ಮ சொன்னார். ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು அது ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ இயேசுவின் நாம மகிமைக்காக. ಅದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ. இயேசுவின் நாமத்தை நீங்கள் மகிமைப்படுத்த ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವನ್ನು ನೀವು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಾಗ உங்களுடைய வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்கள் நடக்கும். ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. வேதம் சொல்லுகிறது, ವೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, தேவன் தன்னுடைய பரிசுத்த பிள்ளையாகிய ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಗನಾಗಿರುವ தேவன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் நடக்கும்படி தீர்மானித்தார். ಅದ್ಭುತಗಳು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವಂತೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು. இதே அப்போஸ்தல பணிகளில் ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ பரிசுத்த பிள்ளையாகிய இயேசு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಗನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. யார் பரிசுத்தவான்? ಯಾರು ಪರಿಶುದ್ಧವಂತರು? ஸ்ரீயிடத்தில் பிறந்த ஒருவனும் பரிசுத்தன் இல்லை. ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಯಾರು ಪರಿಶುದ್ಧರಲ್ಲ. தேவனுக்கு முன்பாக ஒருவனும் நீதிமான் இல்லை. ದೇವರ ಮುಂಭಾಗ ಯಾರು ನೀತಿವಂತರಲ್ಲ. இந்த அநேக விசுவாசிகள் ಇಂದು ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು எங்கள் போதகர் தெய்வம் போல என்று சொல்லுகிறார்கள். ನಮ್ಮ ಬೋಧಕರು ದೇವರಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. தீர்க்கதரிசி தேவனை போல என்று சொல்லுகிறார்கள். ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾದಿಯು ದೇವರಂತೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. சாபம் உங்கள் மேலே வந்துவிடா. ಶಾಪ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. எச்சரிக்கையாயிருங்கள். ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ. இயேசுவின் நாமத்தை தவிர ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವನ್ನು ಹೊರತು எந்த நாமத்துக்காவது மகிமை செலுத்துவீர்கள் என்று ಯಾವ சொன்னார். ನಾಮಕ್ಕಾದರೂ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾದರೆ கர்த்தருடைய கோபம் உங்கள் மேலே இறங்க. ಕರ್ತನ ಕೋಪ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ,
ಸರಿಯೇ? இன்று சபையை குறித்து நீங்கள் பிதற்றிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். ಹಾಗೂ ಇಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೀರಾ. என் சபை, ನನ್ನ ಸಭೆ, என் சபை. ನನ್ನ ಸಭೆ. வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது. வேதம் ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ என் ஆத்துமாக்கள், ನನ್ನ ಆತ್ಮ, என் ஆத்துமாக்கள். ನನ್ನ ಆತ್ಮ. சீமோனை பார்த்து இயேசு கேட்டார், ಸೀಮೋನನ್ನು ನೋಡಿ ಯೇಸು ಕೇಳಿದರು, என் ஆடுகளை மேய்ப்பாயா? ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನು என் ಮೇಯಿಸುತ್ತೀಯಾ? ஆடுகளை மேய்ப்பாயா? ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನು என் ಮೇಯಿಸುತ್ತೀಯಾ? மந்தையை மேய்ப்பாயா? ನನ್ನ ಮಂದೆಯನ್ನು சபை ಮೇಯಿಸುತ್ತೀಯಾ? யாருடையதும் அல்ல, ಸಭೆ ಯಾರದು ಅಲ್ಲ, சபை இயேசு கிறிஸ்துவினுடையது. ಸಭೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನದು. இயேசு கிறிஸ்து ஒருவரே ரத்த சிந்தி மீட்டிருக்கிறார். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಬ್ಬನೇ ರಕ್ತವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ ಆತನು ವಿಮೋಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. பாவ மன்னிப்பும் அவருடைய நாமத்திலே தான். ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಆತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. பரிசுத்த ஆவியின் அனுக்கிரகம் அவருடைய நாமத்தினால் தான். ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹವು ಆತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. இந்த அநேகர் இந்த ஊழியக்காரரை சேர்ந்தவர்கள், ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸೇವಕರಿಗೆ நாங்கள் அந்த ಸೇರಿದವರು, ஊழியக்காரரை ನಾವು சேர்ந்தவர்கள். ಆ ಸೇವಕರಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. தேவனுடைய வார்த்தையை விட ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ஊழியக்காரனுடைய சொந்த வார்த்தையை ಒಬ್ಬ மகிமைப்படுத்துகிறார். ಸೇವಕನ ಸ್ವಂತ ಮಾತನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುತ್ತೀರಾ? இன்னைக்கு தேவ வார்த்தையை காட்டிலும் ಇದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ பஞ்ச் டைலாக்குகளை மகிமைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். ಹಾಗೂ ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗುಗಳನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುತ್ತೀರಾ? அக்கினி நிரம்பிய தேவ வார்த்தை எங்கே? ಬೆಂಕಿ ತುಂಬಿದಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆಲ್ಲಿ? ஒரு ஊழியக்காரனுக்கு பலம் எங்கிருந்து வருகிறது? ಒಂದು ಸೇವಕನಿಗೆ ಬಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? இதே கர்த்தருடைய வார்த்தையில் இருக்கிற அக்கினி தான். ಇದೇ ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಗ್ನಿಯೇ. ஒரு ஊழியக்காரனுக்கு அபிஷேகம் எங்கிருந்து வந்தது? ಒಂದು ಸೇವಕನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? இதே தேவனுடைய வார்த்தையில் இருக்கிற அக்கினியால் அபிஷேகத்தால். ಹಾಗೂ ಇದೇ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ஒரு ஊழியக்காரனுக்கு ஐஸ்வர்யமும் கனமும் ஆத்மாவும் எங்கிருந்து வந்தார்கள்? ಹಾಗೂ ಒಂದು ದೇವ ಸೇವಕನಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಘನ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿತು? இயேசுவின் நாமத்தினாலே தான். ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. நீங்கள் இயேசுவை விட்டு விடுகிறீர்கள், ನೀವು ಯೇಸುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೀರಾ? ஊழியக்காரர்களை பிடித்துக் கொள்கிறீர்கள். ಸೇವಕರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? ஒரு கூட்டத்தில் ಒಂದು ಕೂಟದಲ್ಲಿ சகோதரி ஓடி வந்தார்கள். ಒಂದು ಸಹೋದರಿ ಓಡಿ ಬಂದರು. ஊழியக்காரருடைய வஸ்திரத்தை தொட்டார்கள். ಸೇವಕರ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರು. நான் அவர்களை திரும்பி பார்த்தேன். ನಾನು ಅವರನ್ನು ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದೆ. அவர்களை பார்த்து சொன்னேன், ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ஒரு காரியத்தை செய்யுங்க. ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. உங்களுடைய ஜெபத்தாலே ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ இயேசுவை தொடுங்க. ಯೇಸುವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ. ஊழியக்காரன் ಸೇವಕನು தேவனுடைய கிரியை நடப்பிக்கிறவன் தான். ಹಾಗೂ ದೇವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುವವನು. ஆனால் தேவன் செய்கிற காரியத்தை செய்ய முடியாது. ಹಾಗೂ ದೇವರು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. அநேக முறை நான் தேவனிடத்தில் கேட்டது உண்டு. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಉಂಟು. ஆண்டவரே, சபையில ದೇವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ பிரசங்கிக்கிறார்கள், ಸಂಘ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, பிரசங்கிக்கிறார்கள், ಸಂಘ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, பிரசங்கித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். ಸಂಘ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. மரித்தவன் ஒருவன் எழும்பவில்லை, ಹಾಗೂ ಸತ್ತವನೊಬ್ಬನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, பிறவி குருடன் சுகமாகவில்லை, ಹಾಗೂ ಕುರುಡನು ಗುಣವಾಗಲಿಲ್ಲ, சப்பானி நடப்பதில்லை, ಹಾಗೂ ಕುಂಟನು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ, செவிடர்கள் கேட்பதில்லை. ಹಾಗೂ ಕಿವುಡರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் ஏன் நடக்கவில்லை? ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯ ಯಾಕೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ? இந்திய தேசத்தில் ஏன் பெரிய பெரிய அற்புதம் நடக்கவில்லை? ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ? ஆவியானவர் சொன்ன ஒரு காரியம், ದೇವರಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, ಒಂದು ವೇಳೆ ஒரு ஊழியக்காரனை கொண்டு ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನನ್ನು ಕೊಂಡು நான் இந்த அற்புதங்களை செய்தேன் என்று ನಾನು சொன்னார். ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡುವುದಾದರೆ அவர்கள் என்னை ஆராதிப்பதை விட்டு ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು, ஊழியக்காரனுடைய ಸೇವಕನ ஒரு படத்தை வைத்து ಹಾಗೂ ಒಂದು ஒரு ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು சிலையை வைத்து ஆராதிக்க ஆரம்பிப்பார்கள். ಶಿಲೆನಿಟ್ಟು ಅವರುಗಳು ಅವನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲು இந்த ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ஜனங்கள் மேல் ಈ ಜನರ ಮೇಲೆ நான் அவ்வளவு விஷமமாய் இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொன்னார். ನಾನು ವ್ಯಸನವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. இன்று நிறைய பேர் வாழ்க்கையில ಅವಿನ ಅನೇಕರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ தேவனுடைய வார்த்தை இல்லை, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಿಲ್ಲ, ஆவிக்குரிய ஜீவிதம் வளரவில்லை, ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ. அவருடைய அஸ்திபாரம் ಅವರ ಅಸ್ಥಿಭಾರ ஊழியக்காரன் மேல, ಸೇವಕನ ಮೇಲೆ பில்டிங் மேல. ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ. ஒரு நாள் ஊழியக்காரன் மரிச்சு போவான், ಒಂದು ದಿವಸ ಸೇವಕನ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, அழகான கட்டடம் உடைஞ்சு போயிடும். ಸುಂದರವಾದ ಕಟ್ಟಡ ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தை ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ஒருபோதும் ஒழியாது. ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறேன், ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವೆ, 4 வீடுகள் உண்டு, 4 ಮನೆಗಳು ಉಂಟು. ஒன்று தேவன் தங்குற ಒಂದು ದೇವರು ಇರುವ நம்முடைய சரீரமாகிய ஒரு வீடு, ನಮ್ಮ ಶರೀರವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಮನೆ. இரண்டாவது ಎರಡನೆಯದು தேவன் கடந்து வருகிற ದೇವರು ಬರುವ தேவனுடைய ஆலயம் என்கிற ஒரு வீடு உண்டு. ಹಾಗೂ ದೇವರ ಒಂದು ಹಾಗೂ ದೇವರ ಆಲಯ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ. அடுத்தது ನಂತರ மாமிச பிரகாரம் ಮಾಂಸದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ நாம் ஒரு வீட்டை கட்டிக்கொண்டு அங்கே குடியிருக்கிறோம். ನಾವೊಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಲಿದ್ದೇವೆ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ நிரந்தரமாய் ஜீவிக்க ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು நமக்கு பரலோகத்தில் ஒரு வீடு உண்டு. ನಮಗೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಉಂಟು. இந்த 4 வீடுகள், ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 4 ಮನೆ, 2 வீடுகள் அழிந்து போகும். ಹಾಗೂ 2 ಮನೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. எந்தெந்த வீடுகள்? ಯಾವ ಮನೆ? எந்தெந்த வீடுகள்? ಯಾವ ಮನೆ? நீங்கள் அழகாய் கட்டி குடியிருக்கிற அந்த வீடு அழிஞ்சு போகும். ನೀವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ವಾಸವಾಗುತ್ತಿರುವ ಆ ಒಂದು ಮನೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. நீங்கள் கட்டி இருக்கிற ஆலயம், ನೀವು ಕಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಲಯ, அதுல எவ்வளவு அழகான ஆலயமா இருக்கலாம், ಅದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಆಲಯ, பெரிய ஆலயமா இருக்கலாம், ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಲಯವಾಗಿರಬಹುದು, அதுவும் நிர்மலமாகிவிடும். ಅದು ಕೂಡ ನಿರ್ಮೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. நிர்மலமாகாத 2 வீடு, ನಿರ್ಮೂಲವಾಗದಿರುವ 2 ಮನೆ, ஒன்று உன்னுடைய ஆத்துமா, ಒಂದು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ, தேவன் குடியிருக்கிற ஆத்துமா, ಹಾಗೂ ದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡುವ ಆತ್ಮ, இரண்டாவது தேவன் ஜீவிக்கிற, ಎರಡನೇದಾಗಿ ದೇವರು ಜೀವಿಸುವ, பரலோகத்தில் உனக்காக கட்டி இருக்கிற ஒரு ஸ்தலம், ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆಂದು ಕಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. இன்று நீ எதற்காக நீ
முயற்சி செய்ய வேண்டாம். ಹಾಗೂ ಇಂದು ನೀನು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು? எதற்காக நீ முயற்சி செய்ய வேண்டாம்? ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು? தேவன் தங்குகிற இந்த ஆத்துமா, ದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮ தேவனுடைய வீட்டில் நிரந்தரமாய் தங்குவதற்கு, ದೇವರ ಒಂದು ಹಾಗೂ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ, இன்னைக்கு ஒரு மண்ணு கல்லு கட்டடத்தை மகிமைப்படுத்துற, ಆಗಿನ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ஒரு ಪಡಿಸುತ್ತೀಯ, நாள் அது நிர்மலமாகிவிடும். ಒಂದು ದಿವಸ ಅದು இன்று ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. அநேகர் கட்டி இருக்கிற வீட்டை குறித்து பெருமை, ಹಾಗೂ ಇಂದು ಅನೇಕರು ತಾವು ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆಯನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ என் வீடு இவ்வளவு கோடிக்கு கட்டிருக்கிற, ನನ್ನ ಮನೆ ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கிறது, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇದೆ, பல காரியங்கள் இருக்கிறது. ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳಿದೆ. உன்னுடைய வீடு ನಿನ್ನ ಮನೆ ஒரு நாள் ஒளிந்து போகும். ಒಂದು ದಿವಸ ಅದು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. உன்னுடைய ஆத்துமத்தை கட்டு. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಟ್ಟು. அற்புத அடையாளம் என்று சொன்னார். ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ உன்னுடைய வாழ்க்கையில தேவன் செய்ய ஆயத்தமாய் இருக்கிறார். ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. இயேசு 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 என்று இயேசுவை மகிமைப்படுத்தும் ಯೇಸು போது ಯೇಸು ಎಂದು ಯೇಸುವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಾಗ அவரே உனக்கு காரியங்களை செய்ய வல்லமை ಅವರೇ உள்ளவர். ನಿನಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. உன்னுடைய வாழ்க்கையில ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ எந்த ஸ்தாபனத்தை மகிமைப்படுத்தாதே, ಯಾವ ಸ್ಥಾಪನವನ್ನು ಮಹಿಮೆ எந்த ಪಡಿಸಬೇಡ, ஊழியக்காரனை மகிமைப்படுத்தாதே. ಯಾವ ಸೇವಕನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಬೇಡ. இந்த அநேகர் சொல்லுகிறார்கள், ಎಂದು ಅನೇಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, பெரிய ஊழியக்காரன் சிறிய ஊழியக்காரன். ದೊಡ್ಡ ಸೇವಕನು ಚಿಕ್ಕ ಸೇವಕನು. பெரிய ஊழியக்காரன் ದೊಡ್ಡ ಸೇವಕನು உன்னுடைய பார்வையில பெரிய ಹಾಗೂ ஊழியக்காரன், ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸೇವಕನು. உன்னுடைய பார்வையில பெரிய சபை. ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ. தேவனுடைய பார்வையில ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ எல்லாம் சமமாய் இருக்கிறோம். ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮವಾಗಿದ್ದೇವೆ. சரீரத்துல ಶರೀರದಲ್ಲಿ ஒவ்வொரு அவயங்களுக்கு ஒரு விசேஷம் உண்டு. ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷವಿದೆ. ஒவ்வொரு அவயங்களிலும் ஒரு அற்புதங்கள் உண்டு. ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಉಂಟು. அதை தேவன் தான் சிருஷ்டி செய்தார். ಅದನ್ನು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು. இது நிறைய சிறிய சபை ஜனங்க ಹಾಗೂ ಇಂದು ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಭೆಯ ಜನ சபைக்கு அடங்காமல், ಸಭೆಗೆ ಅಡಗದೆ கண்டிப்பை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல், ಹಾಗೂ ಖಂಡಿಸುವುದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸದೆ, பரிசுத்தத்தில் நிலைநிற்க முடியாமல், ಪರಿಶುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲದೆ, பெரிய சபை ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ பெரிய இயேசு அங்கே இருக்கிறார். ದೊಡ್ಡ ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿ பெரிய ಇದ್ದಾನೆ. பெரிய அற்புதம் நடக்கிறது. ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. நான் ஒரு சகோதரியிடத்துல சொன்னேன், ನಾನು ಒಂದು ಸಹೋದರಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ஐயா நீங்கள் ஒரு சின்ன ஊழியக்காரர், ನೀವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೇವಕರು, நீங்கள் ஒரு சின்ன சபையை ನೀವು வைத்திருக்கிறீர்கள், ಚಿಕ್ಕ ಸಭೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, நான் ஒரு பெரிய ஊழியக்காரரை, ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ஒரு ಸೇವಕರನ್ನು பெரிய சபையை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னேன். ಹಾಗೂ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು நான் அவர்களை பார்த்து சொன்னேன், ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದೆ, நீங்கள் எங்கள் சபைக்கு வந்து பாருங்க, ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ, உங்கள் ஊழியக்காரர்கிட்ட இருக்கிற அதே அபிஷேகம் என்கிட்ட ಹಾಗೂ இருக்கிறது, ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಅದೇ ಅಭಿಷೇಕ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. அவர்கிட்ட இருக்கிறது ஆவியின் அபிஷேகம், எனக்குள்ள இருக்கிறது அக்கினி ಆಗ அபிஷேகம். ಅವರೊಳಗಿರುವುದು ಆತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವುದು ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ. அவரும் அதே வேதாகமத்தை தான் பிரசங்கம் ಅವರು பண்ணுகிறார், ಕೂಡ ಅದೇ ವೇದವನ್ನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, நானும் அதே வேதத்தை தான் பிரசங்கிக்கிறேன். ನಾನು ಅದೇ ವೇದವನ್ನು ತಾನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವೆ. உங்கள் சபையில பெரிய இயேசுவும் ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯೇಸು, எங்களுடைய சபையில குழந்தை இயேசுவும் இல்லை, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಯೇಸು ಇಲ್ಲ, அதே இயேசு தான் இருக்கிறார். ಅದೇ ಯೇಸು ಇದ್ದಾರೆ. மனக்கண் திறக்கப்பட வேண்டாம். ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು. அநேகர் முட்டாள்தனமாய் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ಹಾಗೂ ಅನೇಕರು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளுங்க. ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. அற்புத அடையாளத்திற்காக ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ஆண்டவராகிய இயேசுவை மகிமைப்படுத்தும் பொழுது ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಾಗ அவர் அற்புதத்தை செய்வார். ಅವರ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. அவரை கனம் பண்ணுங்க, ಅವರನ್ನು ಘನಪಡಿಸಿ, அவரையே சார்ந்திருங்க. ಅವರನ್ನೇ ತಾತುಕೊಂಡಿರಿ. தேவன் அற்புதங்களை செய்வார். ದೇವರ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. உங்கள் வாழ்க்கை மாறும். ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ஜெபிப்போம். ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. கிருபையும் இரக்கம் நிறைந்த நல்ல இயேசு சுவாமி, ಕೃಪೆ ಕರುಣೆ ತುಂಬಿದ ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸುವೆ, அற்புத அடையாளத்துக்காய் அநேகர் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕರು ಕಾದಿದ್ದಾರೆ. வீடு இல்லை, ಮನೆ ಇಲ್ಲ, வேலை இல்லை, ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ, திருமணம் இல்லை, ಮದುವೆ ಇಲ್ಲ, பிள்ளைகள் இல்லை, ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ, வருமானம் இல்லை, ವರಮಾನವಿಲ್ಲ, வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதம் இல்லை, ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವಿಲ್ಲ, வெளிநாடு போவது தடையா இருக்கிறது, ಹಾಗೂ ಹೊರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಗಿದೆ, சரீரத்தில் வியாதிகள் இருக்கிறது, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿದೆ, எங்களுடைய இடங்கள் எல்லாம் கேஸில் இருக்கிறது, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದೆ, வீடுகளில் எப்பொழுதும் பிரச்சனைகள் இருக்கிறது, ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, எங்களுடைய பிரயாசங்களை யாரோ சாப்பிட்டுக் ನಮ್ಮ கொண்டிருக்கிறார்கள், ಪ್ರಯಾಸವನ್ನು ಯಾರು ತಿನ್ನುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ, வாழ்க்கையில நிம்மதி இல்லை, ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ, பரிசுத்த ஆவியினுடைய அனுகிரகம் இல்லை, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹವಿಲ್ಲ, அந்நிய பாஷை இல்லை, ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ, தேவனோடு கூட ஒரு நல்ல உறவு இல்லை, ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ, பல காரியங்கள், ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು, வேலையில உயர்வில்லை, ಹಾಗೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ தொழில் ಮೇಲಿಲ್ಲ, வியாபாரத்தில் ஒரு ஆசீர்வாதம் இல்லை, ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವಿಲ್ಲ, எனக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்காதா, ನನಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲವಾ, என் குடும்ப பிரச்சனைகள் மாறாதா, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾರ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲವಾ, குடிகார கணவன் மாற மாட்டாரா, ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ಗಂಡನು ಮಾರ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, குடிக்கிற மகன் மாற மாட்டானா, ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ಮಗನು கெட்ட ಮಾರ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, பழக்க வழக்கமுள்ள என்னுடைய மகள் திருந்த மாட்டாளா, ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರುವಂತ ನನ್ನ ಮಗಳು ಆಗ ಅವಳು ಸರಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವಾ, என்னுடைய வாலிப பிள்ளைகள் மனம் திரும்ப மாட்டார்களா, ನನ್ನ ಪ್ರಾಯದ ಮಕ್ಕಳು ಮನ ತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲವಾ, பல ஆயிரம் விண்ணப்பங்களோடு கூட ಹಲವು ಸಾವಿರ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳೊಂದಿಗೆ டிவி முன்னே உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள், ಹಾಗೂ ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. இயேசுவின் நாமத்தினால் ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದ அற்புத அடையாளங்கள் நடக்கட்டும், ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯ இயேசுவை கொண்டு, ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡು, இயேசுவின் மூலமாக, ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ, இயேசுவின் நாமத்தை ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ மகிமைப்படுத்தும்படியாக ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವಂತೆ இப்பொழுதே அற்புதம் நடக்கட்டும், ಈಗಲೇ ಅದ್ಭುತ பெரிய ನಡೆಯಲಿ, ரோகங்கள் மாறட்டும், ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿ மன ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ரோகங்கள் மாறட்டும், ಮನಸ್ಸಿನ ರೋಗ ಮಾರ್ಪಡಲಿ, பிரச்சனைகள்
மாறட்டும், ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾರ್ಪಡಲಿ, தரித்திரங்கள் மாறட்டும், ದರಿದ್ರ ಮಾರ್ಪಡಲಿ, இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அற்புதங்கள் ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಮೇಲಾದ இந்த ಅದ್ಭುತ ஜனங்களுக்கு உண்டாவதாக, ಜನರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿ, ஜீவன் வழங்கட்டும், ಜೀವ ಹಿಡಿಯಲಿ, ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையை மாற்றும், ಅವರ ಜೀವಿತ ಮಾರ್ಪಡಿಸು, கிருபையை வெளிப்படுத்தும், ಕೃಪೆ ಪ್ರಕಟಿಸು, ஜீவனை வெளிப்படுத்தும், ಜೀವ ಪ್ರಕಟಿಸು, சாபத்தை மாற்றும், ಶಾಪ ಮಾರ್ಪಡಿಸು, சாபத்தை ஆசீர்வாதமாக மாற்றும், ಶಾಪವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸು, பலப்படுத்தும் சுவாமி, ಬಲಪಡಿಸಪ್ಪ, கிருபை வெளிப்படுத்துவீராக. ಕೃಪೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿ. சகோதரி ராணி, ಸಹೋದರಿ ರಾಣಿ, தேவன் உங்களை தொடுகிறார், ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, உங்களுக்கு அற்புதம் நடக்கிறது. ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ஆலிஸ் மேரி, ಆಲಿಸ್ ಮೇರಿ, இயேசு உங்களை தொடுகிறார், ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, அற்புதம் நடக்கிறது. ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. மனோகரி, ಮನೋಹರಿ, தேவன் உங்களை தொடுகிறார், ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. பிரதர் மனோவா, ಹಾಗೂ ಸಹೋದರ ಮನೋಹ, தேவனுடைய கரம் உங்கள் மேல் இறங்குகிறது. ದೇವರ ಹಸ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಲಿದೆ. பிரதர் ரஞ்சன், ಹಾಗೂ ಸಹೋದರ ರಂಜನ್, தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றுகிறார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. பிரதர் புனித் குமார், ಹಾಗೂ ಸಹೋದರ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್, தேவனுடைய கிருபை உங்கள் வாழ்க்கையில ದೇವರ வெளிப்படுகிறது. ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. தேவனுடைய மகிமை விளங்குகிறது. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. செல்வி, ಸೆಲ್ವಿ, தேவன் உனக்கு அற்புதத்தை செய்கிறார். ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ஒவ்வொரு வாழ்க்கையின் தலைகளாக ಒಬ್ಬರ மாறட்டும். ಜೀವಿತ ತರಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿ. ஜீவன் ನಿಮ್ಮ ಜೀವ இயேசுவை மாத்திரம் ಯೇಸುವನ್ನು மகிமைப்படுத்தும், ಮಾತ್ರ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಲಿ. இயேசுவை மாத்திரம் உயர்த்தும், ಯೇಸುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೇಲಕ್ಕೆ இயேசுவை மாத்திரம் மகிமைப்படுத்தும். ಯೇಸುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುತ್ತದೆ. இயேசுவின் நாமத்தில் ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ பிதாவே. ತಂದೆಯೇ, ஆமென். ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. Venue number 140 Krishnappa Building, 2nd floor, Narshipura Layout, opposite Krishna Bakery, Vidyaranyapura Last Bus Stop, Bangalore 96. Lift his name, the name of the Lord.